ਬਾਰਡਰ ਬੈਲਟ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤਾਰੋਂ ਪਾਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ 96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਤਾਰੋਂ ਪਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੁਖੀ ਨੇ ਉਹ 96 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪੈਂਦਾ नहीं दिखाई दे रहा। आखिरकार एक की मसला है, जानकारी इस दी पूरी ले लेने। सिद्धूपुर यूनियन तो साडे नाल गुरसेवक और उन्होंने जिहड़े साथी वो मौजूद ने। हाँ जी गुरसेवक जी, की मसला है, क्यों दुखी ने किसान? 96 करोड़ रुपया बहुत वड्डी अमाउंट हुंदी है। देखो जी, पिछले 18 तो लैके अज तक जिहड़ा किसानां दा उहड़ा बनदा 10,000 रुपया किला सी। जिहड़े किसान तारों पार खेती करदे उन्हां नूं मिलदा क्यों है 10,000 रुपया प्रति साल का किला? इस करके मिलता है कि उत्थे सही जिहड़ी फसल नहीं हुंदी जां सही उहदी जिहड़ी देख रेख किसान नहीं कर सकदा। टाइम बाउंड अंदर जाना 10-11 बजे किसान जांदा, 4 बजे बाहर आउंदा है, फिर वो दरियाई एरिया अगले बन्ने पै जांदा, फिर सूरां दी मार झलनी पैंदी है, जंगली जानवर उत्थे आउंदे ने। इस करके किसान नूं बहुत वड्डी उत्थे लेख लगदी है। इस करके पिछलियां सरकारां ने, वाजपेयी सरकार ने शुरू कीता सी ये देना भी ये 10,000 रुपया प्रति एकड़ जिहड़ा साल दा किसान नूं दित्ता जावे। पर इत्थे एक ये स्थिति बन गई आ कि साडियां जमीनां जिहड़ियां बार्डर बिल्ड दीयां जमीनां सी 2007 दी पॉलिसी वालियां वो पक्कियां होईयां ही जमीनां गरदौरी दे भाव ते सेंटर गौरमेंट दीयां जमीनां वो किवें किसी ने कोर्ट दे विच केस करके शामलाट जमीनां ने साडे जिहड़ियां जमीनां सी वो साडे कानून दे तहत लोकां ने पक्कियां करा लियां। धड़ाल लोकां ने जिवें जिहड़े पोलीटिकल लोग पावर वाले सी उन्हां करा लियां। उन्हां करके साडी वो पॉलिसी जिहड़ी कैंसल हो गई। बाद च 2016 दे विच साडे हक च कानून बन गया बार्डर बिल्ड के भी जिहड़ियां जमीनां ही वापस देने। पर ये थल्लड़े पद्धर ते जिहड़ा अजे तक कानून जिहड़ा वो लागू नहीं हो सकिया। पर वो ना होने कारण, कानून लागू होने कारण करके सब तो वड्डी जिहड़ी लेख है जिहड़ा नुकसान होया फिरोजपुर जिले का होया, इहदा वड्डा कारण यह है कि साडे फिरोजपुर जिले दीयां कल्ले दीयां गरदौरियां तोड़ियां गईयां। बाकी पंजाब दे जिले दीयां गरदौरियां नहीं तोड़ियां गईयां 2007 वाली पॉलिसी दीयां। हुण जिहड़े 96 करोड़ च जिहड़ा फिरोजपुर दे तारों पार दे बचदे किसानां नूं जिहड़े पैसा मिलेगा वो मिलू किवें? गरदौरी दे जां तां इंतकाल दे भाव ते मिलूगा जां गरदौरी दे बेस ते मिलूगा। अच्छा, मैंने एक चीज़ दसो, जिहड़े मुलाजम आ रहे आ उत्थे जमीनां नूं चैक करन दे लई पटवारी आ रहे ने? बिल्कुल, पटवारी कानगो तहसीलदार दीयां ड्यूटियां लगणगीਆਂ। किस कंडीशन ते चैक करके जिहड़े पैसे उन्हां नूं देणगे? देखो जी, पहलां तां इंतकाल चैक करनगे, जिहड़े लोक किसानां दा इंतकाल है ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਰਦੌਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ 2007 ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਤਕਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਨਾ ਗਰਦੌਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਵ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗਰਦੌਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਗਰਦੌਰੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ? ਪਿਛਲੀ 3 ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ? ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਲ MLA ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡੋਬਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਝੋਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸੀ, ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਝੋਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੂੰਗੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰਦੌਰੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰਦੌਰੀ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਇਹੀ ਪੈਣੀ ਆ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 70,000 ਕਿੱਲਾ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਬਾਰਡਰ ਬਿਲਟ ਦੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਆਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਪਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗਰਦੌਰੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਗਰਦੌਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਗਰਦੌਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਹਾਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੋਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਥੱਲੜੇ DC ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਟੁੱਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਰਦੌਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਪਟਵਾਰੀ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰਦੌਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਦੌਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਫਸਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ DC ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਰਡਰਾਂ ਨਾਲ ਤੋੜੀਆਂ ਸੀ।
ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਅਮਰਤਾ ਸਿੰਘ ਦੂਜੀ ਡੀਸੀਏ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਡੀਸੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਡੀਸੀਏ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਗਰਦੌਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਗਰਦੌਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਦੌਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗਰਦੌਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਦੌਰੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਦੋਂ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਡੀਸੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵਧੀਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵਾਪਸ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਅੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾਓ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾ ਦਿਆ ਜੇ ਵੀ ਗਰਦੌਰੀ ਕਰੋ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਮਾਲਕੀ ਕਰਾਉਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਿੱਲਾ ਪੱਕਾ ਕਰਾਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ, ਇੰਤਕਾਲ ਬਹਾਲ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ, ਚਾਹੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬਦਲ ਜੇ ਗਈ ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਇਹ ਨਾ ਪੈਸੇ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੰਤਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਗਰਦੌਰੀ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਗਰਦੌਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ? ਉਹ ਪੈਸਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਆਪ ਖਾਂਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਉਵੇਂ ਅਫਸਰ ਹੀ ਖਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਗਰਦੌਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਖਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਆਏਗਾ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰਮੀਤ ਜੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਾਰਵਾਈ, ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਪੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ 96 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਗੱਲ ਲੱਗੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ 96 ਕਰੋੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ 2015 ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰੋਂ ਪਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਬੇਸ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ। ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਗਰਦੌਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬੀਜ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਬੀਜ ਅੱਜ ਹੀ ਬੀਜ ਰਿਹਾ, ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਲੰਘ ਰਿਹਾ। ਔਖੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੋਈ ਸੂਰਾਂ ਜੰਗਲੀ ਸੂਰਾਂ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਆਮ ਮੰਨ ਲਓ ਜਦੋਂ 11 ਵਜੇ ਗੇਟੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 2015 ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 15 ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਕੋਡਨ 'ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਗਰਦੌਰੀ ਸਾਵੇ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ 2007 ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਐਫਸੀਆਰ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਭਈਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਲ ਐਮਐਲਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਾਂਗੇ, ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈ 2015 ਦੇ ਹਿਸਾਬ 'ਤੇ ਗਰਦੌਰੀ ਚੱਕ ਲੈਣ। ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਇੰਤਕਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 2016 ਟੁੱਟੀਆਂ, ਇੰਤਕਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਦੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੀ ਸੌਖੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਨਾ ਮਿਲੂਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਮਾਰ ਚੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਰਦੌਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀ 2007 ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਰੋਂ ਪਾਰ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਤਾਰੋਂ ਪਾਰ। ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ? 4 ਕਿੱਲੇ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਗਰਦੌਰੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ? ਗਰਦੌਰੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਮੇਰਾ 16 'ਚ ਟੁੱਟੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਲਗਾਤਾਰ? ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ? ਫਿਰ ਜੇ ਗਰਦੌਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖਾ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਛਾ, ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾਧਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਈ ਵਾਰਾਂ। ਕੀ ਮੰਗਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾ ਉਹਨੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਆ ਉਹਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਤੇ ਉਹ
24 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ। ਅੱਧਾ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ, ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਬੇਦਖਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਸਾਰੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਡਾਨੀ ਅਬਾਨੀ ਨੂੰ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿੱਥੋਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਤੱਕ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਾਰੋਂ ਪਾਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੌਜੂਦ ਆ। 96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਤਾਰੋਂ ਪਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਟੋਟਲ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਇਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਦੌਰੀਆਂ ਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਾਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਗਰਦੌਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਇੰਤਕਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਟਵਾਰੀ ਵੱਲੋਂ, ਨੈਚੁਰਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿੱਲ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਜ ਵੀ ਵਾਹ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਵੀ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਲੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇੰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਲ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਵੀ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਬਣਿਆ, ਜੋ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੀ, ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਗਰਦੌਰੀਆਂ ਔਰ ਇੰਤਕਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਔਰ 96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹੱਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖ।